예, 6월 27일 토요일 아침인데요. 축구는 끝났고, 조금 가능성이 살아있다고는 하지만 하여튼, 예, 우리 희망은 사라졌지만요. 축구에 대한 희망은. 그리고 어제 제가 번역기를 좀 하느라고 하루 종일 강의를 못했고요. 오늘 내일 FG라니까 팔로우업을 좀 해볼 텐데, 지금 이 시간에는 뉴욕 타임스에서 지금 이첫 번째, 두 번째 둘 다 베네수엘라 지진 이야기인데요. 이걸 좀 팔로우업을 좀 해보겠습니다. 우선 비디오를 볼까요? 이것을 리플레이 해가지고 전체 화면으로 확대하고 그 다음에 음성이 나오도록 하고 처음으로 돌아가서 Te parte el alma de que está la tragedia, está la gran necesidad allá y uno no puede estar aquí simplemente siguiendo su día a día. Pues el no poder estar allá, el no poder darles un abrazo, un beso, compartir y le damos gracias a Dios, que yo le doy gracias a Dios por mi familia que están bien, pero al mismo tiempo mi corazón se parte por todos los que no tienen esa dicha. Y no ha parado de venir las personas, a pesar de la lluvia siguen llegando las personas y tenemos aquí un equipo de voluntarios, tanto venezolanos como panameños, apoyando en recibir la mercancía, separarla, segmentarla, embalarla, hacer bultos. Había más, yo dije, ya terminé. Han venido muchos venezolanos, han venido a traer los insumos, a las donaciones y han venido también hermanos ecuatorianos a apoyarnos. 끝까지인데요. 잠깐요. 리플레이를 잠깐 좀 해보겠습니다. 지금 이 음성, 오디오, 비디오에는 오디오가 제대로 지금 들어가는지를 한번 제가 확인을 좀 해봐야 되겠는데요. 이렇게 하고, 이쪽, 그 음성이 제대로 들어갔겠네요. 어제 제가 조정을 해가지고요. 그래서, 이제는 그 텍스트 쪽을 좀 살펴볼 텐데, 잠깐만요. Rescuers search for quake survivors. Rescue, 구조대원들이 search 또는 search for, 찾는다, 이제 모색한다. quake survivors, earthquake, 지진 생존자들을 찾고 있다. 뭐 하는 동안에 as leader calls to military area. 리더가 베네수엘라의 지도자겠지. 베네수엘라 지도가 calls, 요구하고 있다. to militarize area. 무엇을 요구하느냐면 to militarize 이 지역을 군사화할 것을 요구하고 있는 중에 Survivors heaved mountains of bricks and cement. heave가 쌓아올리다죠. 생존자들은 heave 쌓아올렸다. mountains of bricks and cement with bare hands. 쌓아올렸다. heave가 쌓아올리다가 맞는지 한번 확인을 해볼 텐데요. heave라는 게 heave가 쌓아올리다가 맞을 텐데 여기 보면요. heave 해보면 들어올리다. 쌓아올리다보다도 들다네요. 들다. 그래요. 들어올리다네요. heave가요. 밑에 있는 것을 들어올리다. 나중에 he heaved the suitcase onto the bed. 들어올리다. 위쪽으로 들어올리는 게 heave네요.
예, 그래서 들어 올리다가 된다 이건데요. 예, 그래서 들어 올리다면 말이 좀 되겠네요. 여기서요. 정면으로 들어 올리는데 mountains of, 그러니까 산같이 쌓인 벽돌과 그다음에 시멘트들을 with their bare hands, 그들의 맨손으로, 맨손 두 손 가지고 그것들을 들어 올렸다 이건데 위쪽으로 across Venezuela earthquake shattered north, 전체에 걸쳐서 베네수엘라의 지진에 의해서 그 shattered, 박살난 북쪽 지방 전역에 걸쳐서 on Friday 금요일에 hushing each other to listen for whispers. hushing, hush, hush 하는 것은 hush 하면요, 그 말하지 말으라고 하는 게 hush이죠. 그래서 서로에게 말하지 말도록 그 신호를 보내면서 hush 하면서 뭐 하기 위해서 to listen for. listen to는 무엇을 귀 기울이는 거고 listen for는 혹시 무엇이 있을까봐 귀 기울이는 겁니다. 서로에게 침묵하도록 이야기하면서 이거 무엇을 듣기 위해서요? whispers of life, 삶의 그 whisper요. 삶의 저 소리죠. whisper. 그 속삭이는 소리요. 그 생명의 속삭임 소리를 지금 밥도 못 먹고 그러니까요. 지금요. 그 갇혀있는 그 피해자들이 지금 그래서 확실히 생명의 조그만 그런 소리라도 혹시 있으면 그것이 듣기 위해서라도 혹시 그것이라도 듣기 위해서 서로한테 이제 침묵을 요구하는 거죠. And praying for. 그리고 두 번째가 hushing이 첫 번째고 서로한테 침묵하도록 요구하고 두 번째는 praying for, 기도하면서 help, 도움을 기도하면서 in reaching people. 무엇에서 도움이냐면 reaching people, 사람들한테 도달하는 거예요. Still trapped under the ruins. 아직도 그 폐허 속에 ruins, 잔해 속에 잔해 아래에 still trapped, 갇혀있는, 함정에 빠져있듯이 갇혀있는 사람들한테 도달하는 측면에 있어서의 도움을 간절히 기도하면서요. At a small hospital in La Guaira, 이 동네에 있는 조그만 병원에서 the worst hit state, La Guaira가 최악의 가장 강탈을 당한 가장 큰 피해를 입은 주입니다. 멕시코가 주지요. 그래서 가장 많은 피해를 입은 가장 강탈을 당한 그 주에서 후안 데비드 아르시아 17 said, 이 친구가 뭐라 그러냐면 he spent 24 hours on the rubble. 자기가 21시간을 on the rubble, 그 잔해 밑에서 보냈다는 겁니다. I was there with my mom. 엄마하고 같이 있었는데 I could hear her screaming. 그리고 엄마가 계속 screaming, 비명을 지르는 소리를 들을 수 있었다는 겁니다. 엄마하고 같은 장소에 있는 게 아니고 조금 떨어져 있었겠죠. 그래서 엄마가 아들 찾는 소리를 냈겠죠. I would yell to her. 나는 would가 여기서는 과거의 습관을 나타내요. 그래서 나는 엄마한테 계속해서 큰 소리를 지르곤 했습니다. Don't give up, mom. Have faith. 포기하지 마세요. 이거 믿으세요. 신앙을 가지신 믿으세요. Don't give up. 구조대원들이 올 것이라는 그 희망을 가지라는 거지. 신앙을 가지, 믿음을 가져라. From under the wreckage, 이 잔해입니다. 이 잔해 밑에서부터 his tibia and fibula fract. 그의 tibia하고 fibula, 이 두 부위가 fractured, 깨졌다는 건데요. tibia는 잘 안 나오지만 tibia, fibu라는 그것에 비하면 자꾸는 아니지만 가끔은 나오는 단어인데 신체 어느 부분인지 제가 확인해서 저 단어장 올릴 텐데요. 이 두 부분이 fractured, 골절상을 당했습니다. He could hear neighbors calling. 그리고 그가 들을 수 있었는데 이웃 사람들이 calling. 지각동사 뒤에 원형이 올 수도 있고요. 현재분사가 올 수도 있습니다. 원형이 오면 그냥 단순한 동작이고 현재분사가 오면 계속되는 동작이죠. 이웃 사람들이 calling for help, 도움을 요청하는 소리를 계속해서 들을 수 있었다는 겁니다. Until 언제까지 the sound stopped, 그 소리들이 멈출 때까지. In the middle of the night, 한밤중에. Hours later, 그리고 나서 몇 시간 후에 he again heard people moving. 사람들이 다시 계속해서 움직이는 소리를 들었어요. Above the rubble, 이 잔해 위에서. And began shouting. 그래서 자기가 소리를 지르기 시작했습니다. Leading neighbors. 그래서 그것이 어떤 결과를 초래했냐면 동네 사람들이 to find, 자기를 찾고 and pull him, 그를 끌어당기게끔 유도한 겁니다. And his mother. 그리고 엄마도 같이 free, 부사로 자유로운 상태로 끌어내는 거죠.
leading neighbors to find and pull him and his mother, 이 아들하고 엄마를 free 한 상태로 끄집어내다요. pull him and his mother was free. 이때 free가 부사냐 형용사냐 이건데요. 형용사면 오형식이 되고 부사면 오형식이 되는데 pull him free. 그래서 이게 pull somebody free 오형식일 것 같아요. 예. 누구를 자유로운 상태가 되게끔 끌어내다라고 free가요. 물론 이제 freely라는 부사가 있지만은 그거하고는 다르지요. freely는 뭐 겁낼 필요 없이 freely, speak freely. 이 free는 그 구속받지 않는 상태가 되게끔 robber이나 이런 것에 robber, 뭐 racket 이런 것에 구속받지 않는 자는 거기서 해방된 상태가 되게끔 만들다. 그래서 free가 목적격 보호 역할을 하는 형용사일 것 같아요. 그것도 제가 검색해서 올려보겠습니다. 그 다음에 as feared 하면 두려워해지는 것처럼 그 말입니다. feared, pp로 수동으로 해석하지 두려워해지는 것처럼 though 그러나 the death toll 사망자 숫자가 sharply rose 아주 큰 폭으로 증가했습니다. 금요일날 at least 920 people have died 최소한 920명이 사망했고요. 라고 호르즈 로드리게스가 the leader of the National Assembly 국회의장이죠. said in a televised address TV로 중계된 연설문에서 그렇게 이야기했습니다. at least 3,300 또는 3,300 more people 그리고 최소한 3,300명이 추가로 인절 부상당했습니다. He added 국회의장이 또 추가해서 말하기를 about 1,400 buildings have been damaged 약 1,400개 건물이 파손당했고 including 13 hospitals 그 중에는 13개의 병원이 들어있다. Rescue teams from at least 7 countries 최소 7개 나라에서 온 구조대원들이 are racing 지금 서두르고 있습니다. rushing 해도 되고 racing to help Venezuela 베네수엘라를 도와주기 위해서요. 무엇에서 도와주는 in its search and recovery efforts 베네수엘라의 search and recovery efforts 수색 및 구조 노력에서 베네수엘라를 도와주기 위해서 뭐만 후에 after devastating twin earthquakes devastating 하면 devastation 완전히 파괴하답니다. 그래서 아주 완전히 파괴하는 파괴적인 그 쌍둥이 지진들이 수요일날 발생하고 나서 but they face stark hurdles 그러나 그들은 직면하고 있는 stark라는 말은 선명한 누가 봐도 분명한 장애물들에 지금 직면해 있는데 even getting hurdles 또는 difficulties 다음에 ing 하면 뭐뭐 하느라고 어려움을 겪는 겁니다. 심지어 getting to 어디에 도착하는 데 있어서도 어려움을 겪고 있습니다. The disaster zone 이 재난 지역에 교통편들이 다 끊겨가지고 도로가 다 그래가지고 그 재난 지역에 도달하는 데 있어서도 심지어 거기에서도 아주 선명한 장애물에 부딪혀 있다는 거죠. The 7.2 and 7.5 magnitude quakes 7.5 and 7.5 강도의 지진들 복수입니다. Damaged the international airport 국제공항을 파손시켰고요. where 공항에서 they would have landed 안 그랬으면 would pp 과거를 가정하는 그들이 착륙을 했었을 텐데 split open roads 그 다음에 이거 첫 번째가 damage 첫 번째 동사가 이겁니다. 다음에 split이 여기서는 동사예요. 과거도 split입니다. 그래서 open roads 하면 어떻게 해야 되냐면요. 오픈은 여기서 형용사는 형용사인데 한정형이 아닙니다. 오픈 로드를 갈라놓은 게 아니고 도로들을 오픈한 상태로 갈라놓았다는 거예요. 그래서 오픈이 이제 목적격 보호예요. 이 지진이 이 두 개의 지진들이 split roads 다음 같은 도로들을 오픈한 그냥 열린 상태가 되게끔 만들어 버렸다는 겁니다. 제가 지금 보기에는 그런데요. 이게 한정형이 아니고 서술용어로. 그런데 이 오픈이라는 한정형용사 목적격 보호가 미리 앞에 와 있다라고 저는 생각하는데 왜냐하면 로드를 꾸미는 관계절이 이겁니다. They would have sped down. 네, 맞습니다. 이 로드를 꾸미는 관계절이 이겁니다. would have sped. sped는 이제 speed의 과거분사죠. 그래서 여기서 would pp니까 과거를 가정하는 겁니다. 그들이 이렇게 지진으로 이 도로가 파손되지 않았으면 그들이 they would have sped down the road 그 도로 밑으로 쏜살같이 달렸을 speed down the road예요. 그렇게 달렸을
달렸을 그 오픈 로드를 스플릿, 그 도로들을 오픈 상태가 되게끔 만들어 버렸다. 그것보다는 이거 스플릿이 짜게 놓다는데 오픈 로드를 공개된 도로들을 짜게 놓았다. 보다도 오픈을 여기서 목적격 보호로 봐야 될 겁니다. 그것을 제가 확인해서 그게 맞을 거예요. 그것도 단어장에다 올릴 텐데요. 이거 로드를 바로 꾸미는 한정형용사는 아니면은 the down 원래는 여기 이 수식어 목적어 뒤에 이게 전체가 목적어죠. 목적어 뒤에 놓아야 되는 목적격 보호냐 하는 건데 제 생각은 목적격 보호다 이거죠. 그런데 목적어가 너무 기니까 목적격 보호를 미리 갖다 놨습니다. 그 도로들을 그냥 열린 상태가 통행이 자유로운 상태가 아니고요. 다 찢어 발겨진 상태로 만들어 버렸다는 거죠. And overwhelmed. 그리고 압도해 버렸는데 Venezuela's hollowed out emergency services. 압도해 버린 겁니다. 베네수엘라의 hollowed 하면 속이 빈 강정이라는 게 있죠. 속이 빈 구호 서비스들을 압도해 버렸어요. 압도하다라는 말은 하도 그 요청이 많아서 다 일일이 다 대응할 수가 없게끔 됐다 이 말이죠. 두 패러그래프만 더 해보겠습니다. The country's infrastructure had already been weakened. 이거 과거 완료입니다. 수동태 과거 완료죠. 그래서 이 베네수엘라 인프라가요 이미 그 전에 이 지진 전에 이미 약화되어 있었다 이거죠. By corruption 부패에 의해서 and a decade-long economic depression 그리고 10년 동안 계속된 경제적인 depression. depression은 우울입니다. 근데 앞에 economic 하면 불황은 이제 불황이 아니고 depression은 the Great Depression처럼 대공황을 말하죠. 대공황. 리세션이 불황이고 리세션이 깊어지면 디프레션이죠. 그러니까 10년 동안 계속된 경제 대공황 두 가지에 의해서요. With a little heavy machinery to clear up. 이거 머시너리가 집합명사죠. equipment도 집합명사고 그래서 이거 machinery. 그래서 many 하지 못하고 little 또는 much 해야 되는데 그래서 heavy machinery라니까 heavy equipment 중장비를 말해요. 중장비가 거의 없는 상태다 이겁니다. To clear rubble. 이거요, 이 rubble 이것도 집합명사로 그런 쓰레기들을 잔해들을 그러니까 큰 바위 덩어리 같은 것들을 의미하겠죠. 그 잔해들을 제거할 중장비가 거의 없는 상태이고 그 다음에 또 하나의 조건이 상황이 뭐냐면 few medical supplies. 이거 의료 약품들이 거의 없는 상태입니다. To help the wounded 부상당한 사람들을 도와주기 위해서 필요한 그런 의약품이 거의 없는 상태. 이 두 가지 상태이기 때문에 many survivors found themselves on their own. 많은 생존자들이 자기 자신들이 어떤 상태에 있음을 알게 됐냐면 그들 자신이 혼자인 것을 알게 됐다는 거죠. Firefighters are using cell phone lights. 이거 firefighter 소방관들이 이 핸드폰 라이트를 이용하고 있습니다. 지금 because of flashlight shortage, flashlight 부족 때문에. In overwhelmed hospital in La Guaira, 그리고 La Guaira에 압도된 많은 환자들에 의해서 압도된 한 병원은 is operating 지금 작동을 하고 있는데 병원이 지금 작동을 하고 있는데 without running water 수돗물이 없이요. 그럼으로써 결과입니다. Forcing staff 병원 직원들로 하여금 뭐하도록 강요하고 있어요. 직원들로 하여금 뭐할 수밖에 없도록 만들고 있는데 wash their hands and clean blood-stained floors 손 씻고 그 다음에 그들의 피로 얼룩진 그런 바닥을 클린하도록 청소하도록 무엇을 이용해서 using stored water 저장되어 있던 물을 이용해서 그 다음에 intravenous saline 뭐였죠? 소금물인데 intravenous가 혈관 이런 건데 intravenous saline one doctor said 그것도 intravenous saline 그것도 찾아볼 텐데요. 지금 일단 수업이 끝나는 시간이 됐기 때문에 제가 지금 한 5가지 찾아볼 것을 지금 같이 여러분과 같이 찾아보겠습니다. 이거요? 그러고 보니까 제가 혼자 찾아보는 거 여러분과 같이 찾아보는 게 낫겠네요. 그래서 맨 밑에서부터 intravenous saline 서부터 해보면 다시 한번
이게 아니고, 다시, intravenous. 혈관에 뭐 한 건데, 혈관 어쩌고저쩌고인데, intravenous salin이라는 말은 살린은 뭐 소금물이겠죠. 그러면요. 그러면 다시 새롭게 하고 이렇게 보겠습니다. 인트라베너스 살린의 정맥 주사용 생리식염수. 그래서 수액이다. 인트라베너스 수액이다. 생리식염수. 다음에는 여러분하고 같이 있을 때 무엇을 보냐 하면 검토하느냐 하면 아까요. 스플릿 오픈이라는 게 있었죠. 여기서요. 여기에서 전체 문장을 갖다 놓고 제가 이 오픈에 대해서 물어볼 텐데요. 이렇게 해가지고 우선 이것을 아예 복사를 붙여놓기를 해놓고 뭐라고 물어보느냐 하면 is the word open is an object complement. 이게 목적격 보호로 지금 사용되고 있는 건지를 묻고 있는데요. 제가요. Yes, split open functions as an object complement. 그래서 목적격 보호다 이건데요. also called an object-oriented, 하여튼 목적격 보호로 쓰인 겁니다. 그러니까 the twig split open rows 이것이 원래는 split the rows open 이렇게요. split 다음에 목적어 다음에 open 목적격 보호 형용사 이렇게 돼 있는 것이 목적어가 너무 길어서 이렇게 된 거다. 그래서 여기에서 이게 오케이 이게 맞고요. 다음에는 pull somebody free. pull somebody free. 그런 게 있었는데 pull 제가 메모해 놓은 거에 의하면 pull somebody free. 그것을 찾는다. 그거 찾아야 되는 건가? 그거예요? 하여튼 나머지 세 가지는 제가 뭐 그렇게 중요한 건 아니니까 제가 혼자서 찾아가지고 단어장에다 올리겠습니다. 마치겠습니다.